آداب ناظرین، نیوز 16 ڈیجیٹل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ مسجد خالد بن ولید اور مدرسہ جامعہ نعمانیہ میں ایک اہم دعائیہ پروگرام منعقد ہوا، جس کی قیادت حضرت مولانا مقصود عمران صاحب نے کی، جبکہ مولانا انیس ندوی، مولانا معیز احمد ندوی، جناب محمد الطاف صاحب، حاجی عبدالکریم صاحب اور دیگر علماء کرام بھی اس موقع پر موجود تھے۔ یہ پروگرام خصوصی طور پر مسجد کی خریدی ہوئی زمین کی ادائیگی کے سلسلے میں دعا کے لیے منعقد کیا گیا تھا، تاکہ اس نیک کام کے لیے عوام الناس کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا جا سکے۔ پروگرام کے دوران منتظمین نے عوام سے اپیل بھی کی کہ مسجد کے باقی ماندہ اخراجات ادا کرنے میں بھرپور ساتھ دیں، تاکہ مقررہ وقت پر تمام رقم پوری کی جا سکیں۔ اسی دوران ایک اہم اعلان بھی کیا گیا کہ جناب عرفان صاحب، جو محترم عارف پاشا صاحب کے فرزند ہیں، انہوں نے مسجد کی زمین کے لیے 1,00,000 روپے نقد عطیہ پیش کیا۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ عارف پاشا صاحب اور عمران پاشا صاحب دونوں سابق کارپوریٹر ہیں اور برسوں سے قوم کی خدمت، عوام کی مدد اور سماجی ترقی میں ہمیشہ پیش رہے ہیں۔ محلہ ان کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ان کی کوششیں آج بھی ایک روشن مثال ہیں۔ مدرسہ جامعہ نعمانیہ کے حوالے سے بتایا گیا کہ یہاں قرآن، ترجمہ، عالمیت، حفظ، ناظرہ، اسکول ایجوکیشن اور کمپیوٹر سمیت دور جدید کی تمام تعلیمی ضرورتوں پر مشتمل شعبے قائم کیے جائیں گے اور اسے ایک مرکزی و دینی تعلیمی ادارے کے طور پر تیار کیا جا رہا ہے۔ آئیے دیکھتے اور جانتے ہیں اس کی مزید تفصیلات۔ ایک مشہور کالج، اس کا نام تو نہیں بتاؤں گا، جہاں مسلمانوں کی اکثر آبادی ہے، اس کالج کے ایک پروفیسر، انہوں نے ایک مرتبہ کہا بیان میں کہ ہم نے کلاس کے ختم ہونے کے بعد 5-6 لڑکے جو کانوں میں کرن ڈالنے والے اور پیچھے چوٹی ڈالنے والے، جو سامنے سے بھائی جان کے جیسا نظر آتے ہیں، پیچھے سے بھوجان کے جیسے نظر آتے ہیں، ایسے 4-5 لڑکوں کو میں نے روک کر ان سے پوچھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ 4-5 لڑکے نے، کسی نے حسین بتایا، کسی نے حسن بتایا، کسی نے کچھ بتایا، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تک نہیں پتا۔ یہ سچا مذہب ہے، اس میں کوئی کمی نہیں، اس میں کوئی نقص نہیں، اس میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں، سب چیزوں سے پاک صاف اللہ رب ذوالجلال نے یہ دین اللہ کے رسول علیہ السلام کے ذریعے ہم تک پہنچایا۔ اس دین پر چلنا ہماری بھی ذمہ داری ہے اور آپ سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ ہم دین پر چلیں، اسلام پر چلیں، اور اس کی حفاظت کے لیے یہ دین کے قلعے ہیں، اسلام کے قلعے ہیں۔ کون سے؟ یہ مدرسے، چاہے چھوٹی شکل میں ہو، چاہے بڑی شکل میں ہو یا درمیانی شکل میں ہو، سب ماشاءاللہ یہ دین کے قلعے ہیں، تو ان کی حفاظت کی ذمہ داری ہم میں سے ہر ایک کی ہے۔ اب ہمارے نوجوان عالم دین محمد عاقب صاحب یہ ایک تقاضا لے کے آیا کہ حضرت ہم اس محلے میں مدرسہ چلانا چاہتے ہیں، طلباء کو پڑھانا چاہتے ہیں، دین سکھانا چاہتے ہیں، اور نوجوان علماء آپ کے ساتھ ہیں، تو مجھ سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا آگے بڑھیں، اللہ کی مدد ضرور آئے گی انشاءاللہ، اس لیے کہ 1-2-3 مدرسے کافی نہیں ہوں گے، جتنے زیادہ مدرسے ہوں گے انشاءاللہ یہاں سے نشہ بھی دور ہوگا، اور یہاں سے یہ ایمان کو بیچنے کی بات ہو رہی تھی وہ بھی ختم ہوگی، اور ہمارے بچے دین پر انشاءاللہ چلنے والے بنیں گے۔ اب یہ سلسلہ انہوں نے شروع کیا، ہمارے یہاں کے سیاسی احباب بھی، ذمہ دار احباب بھی اس کی طرف توجہ کیے۔ آخر کار اس جگہ کو یہاں میں بھی پہلی دفعہ آیا ہوں، مجھے میرا دکھانا نہیں ہوا کہ اس
جگہ کا انتخاب کیا اور کہا کہ 1,50,00,000 روپے اس کے لیے آپ دے دیں تو انشاءاللہ اس کی کارروائی پوری ہو جائے. اب بیچارے چونکہ 1,50,00,000 تو کوئی معمولی رقم نہیں ہے، ایک بڑی رقم ہے، تو اس کے لیے ہمارے نوجوان عالم دین مارے پھرتے رہے، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی وہاں بھاگے کبھی یہاں بھاگے. تو جو بھی نوجوان ساتھی تھے انہوں نے ساتھ دیا، اور یہ اس جگہ کی جو مالک ہیں اور ان کے جو سارے دوست احباب رشتے دار ہیں، سبوں نے کہا حضرت یہ مسجد بنانے کے لیے بھی یا مدرسے بنانے کے لیے جگہ خریدیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ میں بات آگے بڑھا دیتے ہیں، وہ وقت پر کوئی چیز پوری نہیں ہوتی. تو میں نے کہا دیکھیں اب تک جو کچھ ہوا سو ہوا، انشاءاللہ آگے بات پکی ہوگی خطی ہوگی. تو اس وجہ سے ہمارے نوجوان عالم دین کو موقع دیں، انشاءاللہ وہ کام ضرور کریں گے، آپ کا تعاون بھی کریں گے، ساتھ بھی دیں گے. اب یہ اپنے اس کام کو آگے لے کر چلتے رہے. ابھی میں وقفے سے ان سے حالات معلوم کرتا رہا کہ کیا کر رہے ہیں، کیسے. خطرہ دریا شرط خطرہ دریا شرط معلوم ہے، چھوٹا دریا. تو یہ مولوی صاحب ایسا ہی کیے کہ ماشاء اللہ جماعتیں 90,50,000 روپے دے دیے. اب پھر اس کے بعد کچھ قرض لے کے کچھ امانتیں لے کر 20-3 لاکھ روپے مزید انہوں نے جمع کر لیا. انشاءاللہ بہت جلد ہمارے جو صاحب ہیں، زمین کے مالک، مکان کے مالک جو بھی ہیں، ان کو دینے کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں. 30 لاکھ 37 لاکھ جتنا بھی ہو اتنا بیلنس ہے، اور اس کے بعد پھر رجسٹریشن کا الگ خرچہ ہوگا. لیکن اگر ہم ان مدرسوں کو مکمل طور پہ لینے اور اسے پکا بنانے کا کام نہیں کریں گے تو کل کے دن یہی ہماری نسل کل نشہ بیچتی ہوئی نظر آئے گی اور ہم خون کے آنسو ہوتے رہیں گے. اس وجہ سے ہماری ماؤں کی بھی ذمہ داری ہے، ہماری بیٹیوں کی بھی ذمہ داری ہے، اس محلے کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ پہلے ہمارے اس نوجوان عالم دین مولانا عاقب کا ساتھ دیں، تعاون کریں، اور پھر اس کام کو آگے لے کے جائیں. تو انشاءاللہ یہ مدرسہ بن جائے گا، مسجد بھی بنے گی، پھر اس کے بعد یہاں ساری کارروائیاں آگے بڑھتی رہیں گی. انشاءاللہ یہاں ہم تمام علماء اور ہمارے عرفان بھائی ہو، عمران بھائی ہو، الطاف صاحب ہو، ضمیر احمد خان صاحب ہیں، یہ سب جی ہاں جن کو بھی اللہ نے توفیق دی، یہ سب مل کر اس مدرسے کے لیے خریدنے میں تعاون کرنے اور ساتھ دے دیں. تو امید ہے کہ ہم اس علاقے کو پاک اور صاف بنا کر یہاں دنیا والوں کو دیکھنے والوں کے لیے تو بڑی پاڑیا نظر آتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کے لیے یہاں نورانی مخلوق نظر آ رہی ہے انشاءاللہ. نے یہی کیا، حضرت ابوبکر نے، حضرت عمر نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہم، یہ سارے کے سارے کیا ان کے گھروں میں قرآن ایسے ہی سجایا گیا؟ نہیں، بلکہ وہ تہجد میں پڑھتے تھے، نمازوں میں پڑھتے تھے، رات کی نفلوں میں پڑھتے تھے، قیام میں پڑھتے تھے. قرآن سے خاص محبت تھی. ایک بزرگ ایسے بھی گزرے نہیں جن کو پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن قرآن کھولتے تھے، امید رکھتے جاتے تھے، اے اللہ یہ بھی حق ہے، اے اللہ یہ بھی سچ ہے، یہ بھی سچ ہے. بس ایسے ہی امید رکھتے رکھتے اور اوراق پلٹاتے پلٹاتے قرآن ختم. جس دن ان کا انتقال ہوا اس دن اعلان ہوا اللہ کی جانب سے،
जिस कब्रिस्तान के अंदर इनको दफनाया गया, इनके तो फिर में सारे कब्रिस्तान वालों की मग़फ़िरत है। मैं हमारे सामने हमारे महल्ले के जो सरबराह हैं और इसी तरीके से जो लीडर हैं, यकीनन मैं आपको बताऊं कि सियासत जो होती है वो एक सर के मानिंद होती है पूरे धड़ में। तो सियासत गोया कि जैसे सर कट जाए तो पूरी बॉडी बेकार हो जाती है, वैसे ही सियासत का एक किरदार है मुआशरे में, सोसाइटी में। तो बहरहाल हमारे एक सियासी लीडर जनाब इरफान साहब हमारे दरमियान तशरीफ रखते हैं, मैं उनको नहीं देना चाहता हूँ। नुमान शरीफ हकीब शरीफ साहब आज जो 11th A क्लास के अंदर एक बहुत बड़ा काम को अंजाम देने जा रही, वाकई में इनकी ये उम्र में इतना बड़े काम को अंजाम देने जो जा रही, अल्लाह उनकी खैर से मदद फरमाए, अल्लाह उनको और आगे बढ़ाए, अल्लाह उनके अंदर बहुत अच्छे जज्बात है, बहुत बड़ी हिम्मत है, मामूली बात नहीं। एक 26, 27, 28 साल के नौजवान ये उठकर 1.5 करोड़ की जगह खरीदने के वास्ते आज जो इतना बड़ा काम को निकल को ही इसके अंदर बहुत सारे आदमियां मामूली काम नहीं, एक मदरसा खड़ाना, एक मस्जिद खड़ाना, हमारे क़यामत तक भी हमारी जो कुछ भी हमारे उसके अंदर ताउन अल्लाह ताला लेकर रहता, मरते मरते दम तक भी दुनिया के बाद में जो आखिरत है उसके अंदर भी हमारा सवाब आता, और उसके बाद में हमारे बच्चों को भी इस सवाब का काम मामूली काम को अंजाम दे रही। हमारे हकीब शरीफ साहब इधर एक मस्जिद और मदरसा का काम कायम कर रही, ताकि हमारे मोहल्ले के बच्चे गोरी पल्ले पादरनपुरा और किधर से भी आ सकती, यहाँ बच्चे आकर अपनी दुनिया अपनी आखिरत बदलना, तो हमारी आखिरत अच्छी होना, तो हमारे अंदर दीनदारी होना, हमारे अंदर दुनिया अच्छी होना, तो एजुकेशन होना। ऐसे वक्त में एक बहुत अच्छा काम को अंजाम देने जा रही हमारे हकीब शरीफ साहब, उनका सब मिलकर साथ दे, और मुझे भी कुछ उनको बोले हमारे वालिद को जनाब आरिफ पाशा साहब और इमरान पाशा साहब को, और मुझे मुलाकात कर को कल ही चुना, आज तक अब तक भी सुनाई नहीं। कल हमारे घर को आको हमारे हजरत और यहाँ के नौजवाना हमने आको कल परसों दावत दिए, आज शिरकत फरमाई इंशाअल्लाह। और 35 लाख की कुछ कमी है, मैं ये स्टेज से बोलना चाहता हूँ इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ये 35 लाख का काम तुम्हारे हमारे हाथों से अल्लाह ताला मुकम्मल करता करके मुझे अल्लाह के साथ को भरोसा है। आज बोलते के मान हजरत को मैं मेरे तरफ से अल्लाह ताला मुझे हिदायत दिया, मैं एक छोटा आदमी आज बोलते के मान लाखों 1 लाख रुपया देखो हो इंशाअल्लाह ये काम एक 15-20 महीने के अंदर पूरे काम को अंजाम दिए करके मैं हजरत को इंशाअल्लाह मैं बोलता हूँ अल्लाह ताला ये काम को तुम्हारी हमारी मदद करता, और हमारे जो भी इस काम को हिस्सा लेने चाहती मेरे मोहल्ले के बिजनेसमैन जो अच्छे हाल में ही बड़ी हाल में अल्लाह ताला रखा, उन सबको मैं गुजारिश करता हूँ, मेरे तरफ से रिक्वेस्ट करता हूँ मदरसे नौमान को और खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला मस्जिद को उनका ताउन करे, ताकि यहाँ अल्लाह का घर तामीर हो सके। एसीपी डीसीपी सर्कल इंस्पेक्टर को मेरे तरफ से हर जगह हर स्टेज में बोल रहा हूँ, ताकि हमारा मोहल्ला अच्छा रहना, हमारे बच्चे अच्छे रहना। आज एक का देखो एक सीख जाता, आज एक का देखो एक सीख जाता, ये सीखा तो मदरसे का आने का सीखा तो मस्जिद को आने का सीखा तो उसकी जिंदगी अच्छी कर लेता, उसकी जिंदगी भी अच्छी कर लेता, उसकी आखिरत भी अच्छी कर लेता। ये काम यहाँ आज इन लोगों कायम करी सो, ऐसे काम को तुम्हें लोग मदद करो, बच्चा बच्चा मोहल्ले का ऐसे काम को जोड़ो, तुम्हें हमारे हजरतान के साथ आलिमान के साथ दीनदारान के साथ
अच्छे काम करने के साथ को जुड़ो जी, जुड़ को साथियों जी, खत्म करो जी, जुल्म को खत्म करो, गलत कामों को खत्म करो। आज सुबह हमें नहीं करे तो कल कौन करता, कौन पूछता हमारी कौम को? हिंदू ते भी रंदे, मुसलमान ते भी रंदे, कौन ते भी रंदे, इंसान इंसान ही। एक बच्चा, उसका माँ बाप का बच्चा उस अपने घर से बिखर जाए तो उन्हें शराब की लत में, ब्रोन शुगर की लत में, गांजे की लत में, गैर गलत की लत में चलेगा तो उसके माँ बाप के ऊपर क्या बीतती, उसके माँ बाप के ऊपर क्या बीतती? जीते जी मरते रहती, हर दिन मरते रहती उनको माँ बाप, तड़प तड़प को मर जाती। मेरा बच्चा भटक गया, मेरा बच्चा गलत रास्ते पर चलेगा, करको अच्छे रास्ते पर आना तो आओ मदरसे की तरफ, आओ अल्लाह की राह की तरफ, आओ स्कूलों की तरफ, ये नारा बुलंद करो जी, एजुकेशन को बुलंद करो ताकि हमारा मोहल्ला अच्छा हो। कितना काम कर रहा इमरान आरिफ पाशा, तुम्हारी सबकी, मेरे माँ बहना की, मेरे मोहल्ले वाले की दुआ। आज से कई साल पहले रहमानिया मस्जिद का फाउंडेशन डालने वाले हमारे दादा साहब पहलवान गोरख साहब जान, आज रहमानिया मस्जिद खड़ी नहीं, आज कितना बड़ा इदारा खड़ा हुआ, कितना बड़ा निजाम चला रहा अल्लाह। वो कमेटी वाले हाजी शामिर साहब, वजीर साहब, हफीज साहब, कितने जने मिलको वो काम बना को देने वाले मस्जिद का हमारे दादा साहब पहलवान गोरख साहब जान साहब, आरिफ पाशा, फारूक पाशा एक अच्छे काम को अंजाम दिए थी। अरफात मस्जिद को फाउंडेशन डालने वाले हमारे वालिद साहब, अरफात मस्जिद के फाउंडर, अरफात मस्जिद के आज अल्लाह का घर खड़ाया नहीं, अल्लाह ताला चंदे से खड़ाया की, मंगो खड़ाई की, सौम करने लेको खड़ाई की, मगर अच्छे काम को खड़ाई ना। आज हमारी उम्मत, हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के आदमी को जुड़े नहीं आज अल्लाह के अंदर। मक्का मस्जिद को खड़ाने वाले जनाब हमारे वालिद साहब आरिफ पाशा साहब, आज तुम बड़े दिलों और फिक्र और जान से बोलो, मक्का मस्जिद को फ्री जगह देने वाले हमारे वालिद साहब, आज अल्लाह का घर खड़ाया नहीं, अल्लाह ताला चंदा लेको खड़ा है, मगर अच्छे काम को अंजाम दिए नहीं। आज भी याद कर रही ना, 20 साल के बाद में आरिफ भाई को ये जगह कौन दिए? तो आरिफ ही दिए, सोगर को अच्छे काम को अंजाम दिए दी। बिलाल मस्जिद को खड़ाने वाले हमारे बिलाल मस्जिद जो आज इतना बड़ा इदारा चल रहा, मस्जिद चल रही है, मदरसा चल रहा, वो मस्जिद को खड़ाने वाले का नाम आरिफ पाशा, टीपू मस्जिद को जगह देने वाले का नाम आरिफ पाशा। ऐसे कहते कि मस्जिदा का काम, मदरसा का काम, आज गड़े की स्कूल में गुरदली में 40 से 50 करोड़ की मस्जिद स्कूल खड़ा हुआ है। तुम्हारा हमारा चहीदा लीडर जनाब जमीर अहमद खान, इमरान आरिफ पाशा, कितना बड़ा काम आने वाले वक्त में मेरे मोहल्ले के मेरे माँ बाप 40-40 हजार, 50-50 हजार का को एक बच्चे को स्कूल को देखो पढ़ा रही। आने वाले वक्त में मेरे माँ बाना याद करती आरिफ पाशा को, इमरान को, जमीर भाई को, इतने बड़े काम को अंजाम दी गया। 2,500 बच्चे यहाँ तालीम हासिल करती, वक्त बड़ी इमारत खड़ी, 6 माले की इमारत खड़ा, कोई मामूली काम हुआ। ऐसे बोलते गया तो बहुत सारे अल्लाह ताला हमारे वालिद साहब से, जमीर साहब से, इमरान पाशा साहब से और हमारा छोटा मोटा आदमी मैं भी 20 साल से स्ट्रगल करने को जा रहा हूँ। अभी मेरा सफर जारी है। तुम्हारे सब दुआएं रहे तो मेरे भाइयों की, बुजुर्गों की, मेरे आलिमां की, मेरे इन लोगों की सब हमारे सिर को हाथ रहा तो अल्लाह की मदद रही तो इंशाअल्लाह और कौम की खिदमत करने की अल्लाह ताला बहुत जज्बा दिया। जज्बा तो बहुत बड़ा देखो है अल्लाह ताला, दीनदारी और ईमानदारी का। इंशाअल्लाह रही बात ये हजरत 35 लाख की जो कमी है, हमारे मोहल्ले वाले को मैं गुजारिश कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, ये मस्जिद और मदरसे का काम को अंजाम दो, तुम्हें लोग साथ दो, मैं भी साथ देने रेडी हूँ। इंशाअल्लाह हजरत मैं तुमने वादा कर दो, ये महीने के अंदर ये काम को अंजाम देखो फिनिश करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह फरिश्ता को भेज को मदद करता, तुम्हें एक निकले जैसो
आज येते जुड़को ही इंशाअल्लाह तुम्हें तुम्हारी मंजिल को पहुंचती, तुम्हें कामयाब होती। यहाँ के बच्चों को सुधारना, अच्छी राह में लाना, दीनदार बनाना और अच्छे बुरे की पहचान बनाना, माँ बाप की अदब करना, ये काम तुम्हें बहुत मजबूत आदमी से सिखाना तुम्हारा फर्ज बनता, हमारा भी फर्ज बनता। अच्छाई के साथ तुम्हें मिल को हमारे सीनियर मौलाना साहब भाई, अतीक रहमान साहब भाई, उन्होंने भी सालों से खिदमत करी गोरीपाड़ा पादरनपुरा के इलाके के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो प्रोग्राम था वो बहुत ही अहम और बहुत ही हमारे लिए समझिए पूरे इतने दिनों की मेहनत का गोया के फल के तौर पर हम इसको देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हजरत मौलाना मकसूद इमरान साहब की ज़ेर क़ियादत में और दीगर बहुत सारे जनाब अल्ताफ पाशा जो बसनगुड़ी के हैं और मौलाना मुईज़ साहब नदवी और इसी तरीके से दीगर हमारे महल्ले के उलमा इकराम के क़ियादत में, उनकी निगरानी में, उनकी सरपरस्ती में आज हमने एक प्रोग्राम यहाँ मुनाकिद किया। एक दुआ की मजलिस थी, खास तौर पर एक दुआ की मजलिस के तौर पर रखा गया कि ये जो मस्जिद हजरत खालिद बिन वलीद और मदरसा जामिया नौमानिया तकरीबन जो है ये 1800 स्क्वायर फीट की एक जमीन हमने यहाँ ली है 1,50,00,000 रुपए में। 1,50,00,000 रुपए पर स्क्वायर फीट तकरीबन 8,335 रुपए है और एक मुसल्ला 50,010 रुपए इसमें बैठ रहा है। तो लगभग पूरी कीमत जो है 1,50,00,000 रुपए हुई है। बहुत दिनों की कोशिश के बाद 90,50,000 अब तक अदा हुए हैं। अभी मजीद 50 पर 9,50,000 रुपए का हमें जो है अभी इतनी बड़ी रकम बाकी है। तो उसमें हमने कुछ कर्जे हसना वगैरह लेकर जो है एक 20 पर 3 लाख रुपए अब जमा कर लिए हैं। मजीद हमें 30 पर 7 लाख रुपए ये महीने के एंडिंग तक हमें जमा करना है। अब हमारे पास कोई वक्त नहीं था तो हमने एक दुआ की मजलिस रखी ताकि इस प्लेटफार्म से, इस यहाँ के इस प्रोग्राम के जरिए हम लोगों तक पैगाम पहुंचाएं और लोगों को जोड़कर उनके सामने ये तकाजा रखें, अपील करें कि भी इतनी बड़ी रकम बाकी है, इसे कैसे पूरा किया जाए। जनाब इरफान साहब जो आरिफ पाशा साहब के जो फर्जंद हैं, जो एक लीडर हैं हमारे इस महल्ले के पादरनपुरा 11th क्रास के पुराने, उनकी जानिब से 1 लाख रुपए का जो है नकद हमें जो है वो यहाँ पर ताउन डोनेशन दिए हैं और मस्जिद के जमीन में लगाए हैं और मस्जिद उन्होंने बहुत कुछ करने का वादा भी किया है। तो मैं कहता हूं कि भी जितने भी हमारे मुसलमान हैं जिनको भी अल्लाह ने नवाजा है वो इस काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें ताकि आइन वक्त में जो हमने सामने वालों को जबान दी है उस वक्त में ये कीमत अदा करने में हमें एक सहूलत हो जाए। तो इस मदरसे में तालीम क्या होगी? यहाँ जहाँ कुरान की तालीम होगी वही कुरान का तर्जमा, एक शोबे आलिमियत, शोबे हिफ्ज और शोबे नाजिरा और इसी तरीके से स्कूल की तालीम और इसी तरीके से कंप्यूटर और जो भी आज के तकाजे हैं, जो भी जरूरियात हैं, इंशाल्लाह उन तमाम को जोड़कर एक सही मानों में एक मरकजी जिसका नाम जामिया बोला जा सकता है, इसी बुनियाद पर हमने इसका नाम जामिया नौमानिया रखा है जो एक कई सारे शोबों में काम करेगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारे बहुत सारे नौजवान जो जैसे हमारे इस महल्ले के हैं और इसी तरीके से उलमा इकराम, हमारे मदरसे के तलबा और जितने भी और बहुत सारे महल्ले के उमर रसीद अहबाब, ये तमाम लोगों का इसमें मैं दिल के सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं और इन तमाम हमारे इन भाइयों का, हमारे तलबा का, असातिज़ा का और हमारे तमाम नौजवानों का मैं दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं और मैं अल्लाह से दुआ गो हूं कि मौत तक अल्लाह रब्बुल इज्जत इसी तरीके से हमें जोड़े रखे और काम करने का मौका अता फरमाए।